السلام علیکم استاد محترم. جی جی استاد جی استاد محترم. محترم آ رہی. اچھا صحیح ہے. نماز بھی پڑھی جائے کہ نہیں؟ ادھر تو ٹائم نہیں ہوا فرضی استاد نماز محترم ابھی. پڑھ لو بھائی جتنا ٹائم ہو گیا. اچھا کی گل بات ہو رہی ہے پھر؟ استاد محترم وہ ایک عثمان بیرسٹر تھا اور تحریک لبیک سے اس نے لا تعلقی کی، تو اس نے بھی وہ مختلف قسم کے الزامات لگا کے تو بہتان لگا کے، نہ کوئی ایویڈنس نہ کوئی چیز، تو وہ بھی سائڈ پہ ہوا نا. تو ہم وہی درد بیان ہی کر رہے تھے کہ اہل سنت یہ کب تک یہ چیزیں دیکھتی رہے گی. عثمان بیرسٹر؟ ہاں جی، عثمان بیرسٹر، عثمان خضر نام ہے اس کا، بیرسٹر عثمان خضر. اچھا اچھا. تو اس کو ایک نام دیا لبیک والوں نے، تو اب وہ اس کا پہلا اور دوسرے بیانات میں بھی تضادات جو ہے نا وہ میڈیا پہ عام ہو رہے ہیں. اچھا گل اے وے کہ گل سمجھی دی ہوندی ہے. وہ کہندے نے حکمت عملی مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. جذبات ہر جگہ نہیں چلتے. بڑی تدبر، دانش مندی، حکمت عملی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو آج آپ کو لا تعلق نظر آ رہے ہیں وہی تو سب سے بڑے وہ سپورٹر ہیں. تو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی. چینج نہیں کری دا. صحیح. اب دیکھو ہمارے علماء نے کیسی زبردست قسم کی ایک ان حکمت عملی اختیار کی. 2 حصوں میں علماء کو ڈیوائیڈ کر دیے. ایک کو مفتی منیب الرحمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں علماء کے ایک جتھے کو، ایک کو ڈاکٹر زبیر صاحب، ابو الخیر زبیر صاحب حیدرآبادی، وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور پیچھے پردہ بہت کچھ چل رہا ہے، سامنے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. بڑی حکمت عملی، تدبر. یہ کوئی ایڈی کوئی چھوٹی چیز نہیں جے کنوں جڑا تسی ایڈا آسان جہا سمجھدے ہو پہ کہ ایویں بس این جی ہو جائے بس. نہیں، جب تک تو منیب الرحمان ہوگا نا یہ اہل سنت کمزور سے کمزور ترین ہوتے جائیں گے. اور یہ تو ہسٹری ہم دیکھ ہی رہے ہیں استاد محترم. نہیں مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے سروں کے تاج ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں، مفتی ہیں. یہی تو ہے کہ تحریکیوں کے اندر جذبات زیادہ پائے جاتے ہیں، کوئی تدبر نہیں، کوئی کچھ نہیں. اب وہ دیکھیں تحریک کا بہت بڑا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ طاہا چیمہ، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ایکٹیوسٹ نہیں ہے تحریک کا سپورٹر. اس کا وہ دیکھے بیان دیکھے، ابھی ٹک ٹاک کے اوپر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ عالم سمجھا رہے تھوڑی ہیں ہے اب اس تحریکیوں کو، جذباتیوں جو کو کہ یار بندے دے پتر بنو. مفتی منیب الرحمان صاحب جو کر رہے ہیں نا وہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کی کر رہے ہیں. انہوں نے میں بیان چلایا تھا کہ طاہر اشرفی جو ہے، جو ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہنے والے کا دفاع کر رہا تھا بیٹھ کے، انہی کے ساتھ پپیاں چپیاں یہ کرتا رہا ہے. اس کے بعد او بھائی نہیں، یہ آپ بات کہیں اور لے کے جا رہے ہو. ایسے ہی ہے نا. اور نہیں جناب، یہ اب دیکھیں ہم پتہ ہے نے کیا، اب کلپ یہاں سے آپ شروع کیا دیکھیں تھا. آپ ایک سوشل میڈیا کے ایک چھوٹے سے ایکٹیوسٹ ہیں. آپ ایک کوئی آپ کی جماعت بھی نہیں، کوئی مطلب کوئی ایسا نظام نہیں. استاد وہ لوگ کہ محترم، جو اب نیشنل سطح پہ ایک بہت بڑی سطح پہ لڑ رہے ہیں اور اپنے استاد محترم ہمارے ویوز مسلک کا نہیں ہیں. ہمارے ویوز دفاع نہیں میں کے اندر ان کو زیادہ چیز مول آپ کے میں بھی، ہم تو کچھ بھی نہیں نا ان کے مقابلے میں، تو کچھ بھی نہیں ہے. استاد محترم ہمارے بھی ویوز نہیں ہے. نہیں ہیں، ہمارے ویوز نہیں ہیں، تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم کوئی یعنی کہ جانتے نہیں ہیں یہ چیزیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہماری آواز کی جو ہے نا وہ یا اس نے ہمیں وقت نہیں ہے، ہماری اس وقت نہیں اس لحاظ سے ہمیں وقت عثمان تو نہیں، ٹھیک نہیں جذبات ہوتی، نہیں، ورنہ جذبات نہیں، جانتے ہیں. نہیں جذبات نہیں، جذبات میں نہیں بالکل نہیں. اور ایک بات تو بس ذہن نشیں کر لیں،
कोई भी आलिम दीन है, अहले सुन्नत का आलिम दीन, उसकी एक तो बस ये तो हमेशा के लिए रख लें ज़हन में, उसकी तौहीन नहीं करनी, बेअदबी करनी ही नहीं। नहीं, बस आलिम ये भी है, दीन ये अहले देखें। सुन्नत के हैं ना, बद मजहब के आलिम दीन तो वो आलिम दीन नहीं कहलाएंगे ना। नहीं, मुफ्ती मुनीर उनके रहमान साथ साहब की पपियां बात कर रहा जफियां हूँ, वो तो आलिम दीन। नहीं ना, वो तो पपियां जफियां करते हैं बद मजहबों को, वो कौन सा आपको आलिम कैसे दीन पता है? है वो करते हैं? ये जो आपको कैसे पीछे वो पता है? रावजी मरा और उसको नहीं, उसने गलत बात है। वो जो है ना, वो क्या इसका नाम है, मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने एक फितना और चंगारी लगाई थी, वो एक गलत थी, उसका सारे उलमा ने उनका रद्द भी किया कि ये क्या गलत क्या काम। मौकफ थी? नहीं, किसी ने रद्द नहीं किया, कोई और नहीं एक नहीं, आलिम सब नहीं आया नहीं, कि मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब की मुफ्ती एक बात मुनीबर का जवाब मान दे साहब सके। अब वो हैं कि जिनके साथ पूरे आपके पाकिस्तान के उलमा खड़े हैं, कोई एक आलिम दीन बता दे कि जो उनके साथ ना खड़ा हो, नहीं, मुफाद के सिवाय ये लिए मुशाहिद हुसैन यही तो अहले साहब सुन्नत की या कमजोरी है। मतलब राशिद रिजवी साहब के अलावा। चढ़ते सूरज को सलाम कर रहे हैं अहले सुन्नत है तो कमजोर हो रहे हैं, और जिसने बरेली तो से भी कमजोर हो रहे हक ने, का फतवा अगे लिया। नाल ही कमजोर करी जा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह तवाना आवाज है अहले सुन्नत दी, नहीं, कमजोर है इस वक्त, गरीब हुई पड़ी है कि मुल्क भी अपना है, और कमजोरी इतनी है कि जनाब अब मुंह पे खड़े हो के डिक्लेयर करवाया जा रहा है अपने आप को दहशतगर्द, और फिर अपनी चीजें ली जा रही हैं। ये अहले सुन्नत कमजोर है कि तवाना है? हाँ नहीं, वो दहशत गर्द भी जेड़े कहते ने पे कोई भी नहीं वैसे किसी ने किया, सिवाय हुकूमत कह रही है कि दहशत गर्द ने। हुकूमत ने मुनीबर रहमान के मुंह पे कहा है कि ये जो तहरीक थी ये दहशत गर्दाना तहरीक है, तो लेकिन आपने चूंकि हमसे बात की है, हम आपको जो है वो आपकी राय के ऊपर मामलात को ख़त्म करते हैं, और आपको जितने भी तहवील में ली गई जगह हैं वो आपको दे देते हैं। अब मैं मुनीबर रहमान ने एक बयान जारी किया, कहता है जी अब जिसने भी तो अपनी जगह लेनी है ना वापस, वो पहले एक फार्म है वो मेरे देखे नहीं, अदब से नाम लें मुनीबर रहमान साहब, बिल्कुल गलत बात है। आप नहीं, बेदबी मैं से सादे मोहतरम मजीद बात मैं करते मैं म्यूट इसके कर ऊपर बेदबी, मैं तो वो नहीं, अच्छा नहीं है, अमल अच्छा नहीं। मेरे लिए तो बरेली शरीफ का वो फतवा आया हुआ ना, उनके लिए बताएं, उन्होंने उसको फिर जूते ਉਹੀ की ਗੱਲ नोक पे रख दिया। ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਉਲਮਾ ਦੇ, ਬਸ ਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗਾਲਬਨ ਦਰਜਾ ਉਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਦਰਜਾ ਉਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਹਯਾਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਔਰ ਗੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਕਫ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਮਾਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਿਓਬੰਦੀ ਭਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ। सादे मोहतरम शामिल होना, इत्तेहाद करना, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ ਤੰਦੀਮ, ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। एहरारी ਉਹਦੇ जेड़े ने ਵਿੱਚ ਸਨ ਹੈ, एहरारी ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾਲਬਨ 2005-6 ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੇਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੌਕਫ ਵੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਇੰਜ ਵੇ ਇੰਜ ਵੇ ਇੰਜ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੀ ਟਰੈਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਵਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੁਤਾਰਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹ
ਜਦੋਂ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੁਮੇ ਪੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰਵੀਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਧੂਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਕਦੀ ਬਸਾ ਔਕਾਤ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਹਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਹਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਗੱਲ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਬਸ ਚਲੋ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਈ। तो उस्ताद मोहतरम वो लगाया था गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आज दिन था 31 अक्टूबर, तो उस हवाले से ना 295 की बात हो रही थी। हाँ ठीक। मैंने चलो हो सारे उलमा ही यार अच्छे नहीं यार, सारे ही उलमा अच्छे। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰਚੇ ਬੜਾ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਨਬਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨਬਨ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ, ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ मोहतरम, ਇਹ ਗੱਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵਸਾਇਲ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ? ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਕਾ ਮਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਬਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹ ਵਕਤ ਸੀ, ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ, ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੇਫ ਹੋਵਾਂ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ, ਆਲਮ ਮੁਫਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਟਗਰ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਸੂਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੈ ਵੇ ਅਲਮੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਰਸੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੇ ਇੱਕ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਖਸੂਸ ਗੱਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਗੱਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਲਮੀ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਹ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾ तमाम ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਖਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤਕਾਬਲੇ ਦਿਆਨੋ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਦਿਲ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਝ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬਰ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਸ ਮੌਲਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਬਸ ਨਾ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 8-10 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਖਬਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਪੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ BA ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਅਗਰ ਉਹ BA ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਖਬਰ ਉੜਦੀ ਅਗਰ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 300-400-500 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ BA ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਗਿਆ, ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ BA ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, BA ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ BA ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਾ ਫਾਰਗ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਬਸ ਔਕਾਤ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਵਾਹ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਫਤਵਾ ਸਿਰਫ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਤਵੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। जी उस्ताद मोहतरम की समझ नहीं आई कि फतवा कोई नहीं देगा, यानी मुफ्ती कोई फतवा नहीं देगा? नहीं, कोई भी मामला पाकिस्तान दे विच कोई हो जाता है ते लोकी दौड़ते हैं उलमा दे कोल कि जनाब फतवा दो जी, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ है या कराना है या करना है, ਤੇ ਉਹ ਫਤਵਾ ਲੈ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ ਜੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਂ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਈ ਦਾ ਅਸਲੇ ਫਤਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਫਤਵੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਤਵਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋੜੀ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਵੇ ਭਾਈ, ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਚ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਨੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਝ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਜਾਂ ਆਇਮਾਏ ਮਸਾਜਿਦ ਨੇ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਟਾਈਟ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਇੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫਤਵੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਤਵੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਤਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬੀਏ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਲੂਮ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਫਤਵੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਰਗ ਹੋਏ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਣ, BA MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ BA ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ, ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਹਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। 1-2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ 2 ਸਾਲ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਦਾਰਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਉਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ। ਤਨਜ਼ੀਮੁਲ ਮਦਾਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਕਾਲਮਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਦਾਰਸ ਦੀ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ BA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਸੁਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਬਾਇਓ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਹਦੀਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਵਿੱਚ ਫਿਤਨਾ ਇੰਜ ਬਰਸੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਤਰੇ ਬਰਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਤ ਨਏ ਫਿਤਨੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਖਬਿਰ ਸਾਦਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਛੜੇ ਐ, ਇੰਝ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫਿਤਨੇ ਨਮੂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਚੋਂ ਫਿਤਨਾ ਨਮੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।